ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ 13 ସରିଥିଲା ମହାରାଜ, ଆଉ 14ଟା ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହବ। 14 ଓକେ। अच्छा 14 ऋषि भी जाति तो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धेवां औषधीः विप्राश्चेनायं स उषतमः ऋषि भी कंट्रोल माने शोक पर ऋषि भी नवमं पार्थिवं दुग्धमिवामोषधी विप्रास्तेनायं समुषतमः ऋषि भी ऋषि मानव द्वारा याचितः प्रार्थित भेजे सुकृत नवमं पार्थिवं पृथ्वी शासक वपुः शरीर दुग्ध ये सब औषधि विमुरुत्पन्न विप्राः ब्राह्मणगण तेन ताଙ୍କ द्वारा अयं यह से पुरुषोत्तम सौंदर्यपूर्ण आकर्षण अनुवाद ए ब्राह्मणगण ऋषि मानकर प्रार्थना अनुଯାयी भगवान नवम अवतार राजा पृथ्वी पर आसीथिले। से पृथ्वी को दोहन करी अनेक द्रव्य उत्पन्न करथिले। एथिपाई पृथ्वी अत्यंत मनोरम और आकर्षणीय होई उठिथिला। तेणु वर्तमान आम आरंभ करवा जे नवम लीलावतार हूँ नवम लीलावतार। से कहते कौन ऋषि भी जाचित भेजे ऋषि मान द्वारा प्रार्थित होगी कौन कले किए नवम अवतार लीलावतार किए आसिले पृथ्वी महाराज आसिले तेणु कौन करते सी आसिक ना पूर्व जी पिता जी थे वेण महाराज उत्पीड़ित राजा थे उत्पीड़क वैदिक नियम मानुले यज्ञ करुले ऋषि मान सम्मान दौले ब्राह्मण सम्मान दौले से समस्त ब्राह्मण मान कौन कले अभिशाप माने क्रोधरे से कौन भस्म कौन शरीर को त्याग कर ऋषि मैंने कौन कले मंत्र द्वारा मंत्र द्वारा तैल एवं द्वारा गोटे काष्ठ पेटिकार बुड़ी रखिले वेण महाराज एवं मंथन प्रक्रिया द्वारा से कौन कले मंथन कला शरीर कौन बाहर पृथ्वीमार जन्म हेले शरीर से कौन है तेणु से कौन है से दहन कर महाराज बाहर पृथ्वी बाहर होती सत्यावेश अवतार शक्ति आवेश कौ शक्ति से ब्राह्मण व्यास समय कौन किया शक्ति ब्राह्मणीय क्षत्रिय शक्ति हूँ क्षत्रिय शक्ति आवेश होता बाहर बाहर पृथ्वी बाहर बहुत खुशी है से भगवान अंश से कौन है ना पृथ्वी पृष्ठ अराजकता कारण वेण महाराज सठिक भाव में वैदिक नियम मानु नथिले बोली पृथ्वी माता तार पक्षस्थल समस्त कौन कर समस्त उर्वरता लुचेक रखी
कहीं जितेबाला पृथ्वी पृष्ठ देख अराजकता देखा खाद्य प्रसार अभाव देखा दन्या मात्रा देखा जानवे यहाँ हूँ आदि कैजुक कौन दुख तेणु सी कौन करते हाँ राजा बेण थे जड़े राजा राजा बेण थे बहुत उत्पीड़क राजा थे प्रजा मान बहुत कष्ट दौले यज्ञ कर्म मानु ना ब्राह्मण मानक कर फल समस्त ऋषि मैंने कौन कले ना मंत्र बल कौन कले बध करेंगे बध कर शरीर को कौन कले से शरीर को कौन कले एक गोटे काष्ठ पेटिका रखिकी तैल देकी रखिले सजाई मंथन कले मंथन कर शरीर बाहर पृथ्वी महाराज पृथ्वी महाराज बाहर से पृथ्वी महाराज भगवान सत्यावेश बता क्षत्रिय शक्ति अधिकारी सत्या जो कौन है ना क्षत्रिय क्षात्र शक्ति क्षेत्रीय शक्ति से अधिकारी होते आवेश आवेश बता देखिले सारा पृथ्वी कौन है अराजकता परिपूर्ण खाद्य शेष अभाव इत्यादि इत्यादि से राजा जेहेतु विष्णु अंशी थे निजर कौन शरीर धनु शरीर धनुत्र देखिए कौन कले मारे उद्यत है पृथ्वी महाराज पाखे माता धरणी कौन है माता धरणी कौन आविर्भाव हेले कहले देख महाराज आप क्रोध प्रकाश कर ठीक नुहे कारण मोर गोटे चुक्ति अच्छी मोर चुक्ति हूँ कौन जी मोर प्रभुंर जोटार मोर प्रभुंर सेवा न हम किए मो प्रभु किए मो स्वामी किए नारायण भगवान श्रीहरि सेवा न हम सेठारे मुझे कौन करी देवी खाया चुक्ति अच्छी जहाँ जदि जबरदस्ती कौन कर बक्षस्थल कौन कर उत्पादक कौन कर जोर जबरदस्त कर बाहर कर मणि जान रोगर कारण सेगुड़ा देखिए अमेरिका बहुत खाद्य पे से अधिका जोर जबरदस्त बाहर कर सेवा करना से कौन है से बहुत विभिन्न प्रकार रोग सीखी आम ठार सांघातिक रोग सीखी पापमय जीवन यापन कर इंडिया एत पाप ना कम पाप तेणु मुझे खाया देवी जदि आप चाहते प्रजावत्सल हाँपाई मत दोहन करूँ प्रथम कौन करूँ पृथ्वी पृष्ठ को समतल करूँ समतल ना पृथ्वी पृष्ठ शस्य हो पार जो विज्ञान भारत जो कौन भागवतटा साइंटिफिक ना नहीं से दोहन आरंभ कले दोहन आरंभ कले तेणुक कौन आगे समतल कले बाण मारी समतल कले एत शक्तिशाली था तीर मारिक कौन तीर बाण द्वारा कौन कले सब पहाड़ पर्वत सब समान करदे कहले महाराज आपण या जहाँ जहाँ कह कर दोहन मत दोहन दुहंतु माता जो कौन हुए दुग्धवती हुए माता गाभी तो दुग्धवती हम क्षीर न खाइले कौन गाई दब कि बाछुरी बसा न खाइले क्षीर केवल माँ क्षीर गाभी के क्षीर दब कि दबनी सेमती कौन दोहन बसा करूँ क्या इंद्र को बसा करूँ अमक बसा करूँ दोहन पात्र अमक करूँ आउ अमक रूप को दुग्ध दुग्ध दोहन करूँ यही बार पृथ्वी माता को कौन कले दोहन कले किए पृथ्वी महाराज दोहन कर शस्य कौन है ना राज्य संपूर्ण भाव में शस्य संभाल सब किसी समस्त अभाव चलीगला तेणु मन रखु आपण मैंने आध्यात्मिक मार्ग अग्रगति चेष्टा करेंगे निश्चित भाव में भौतिक अग्रगति घट निश्चय घट कारण से हूँ कौन जब पेट्रोलियम गरम करे पेट्रोल पेट्रोल जो क्रूड ऑयल पेट्रोलियम गरम करिया पेट्रोल पाई ता पूर्व आम सब किरोसिन पिचु पिचु बाहर जाई नथिबो लकी पेट्रोलियम जब गरम करिया क्रूड ऑयल को तारे कौन पेट्रोल पाया पाई ऑटोमेटिक सब किरोसिन इत्यादि बाहर जाई नथिबो कि से भाव में आध्यात्मिक मार्ग तुम अग्रगति कर निश्चित भाव भौतिक अग्रगति तुम निश्चय हम ही हम देश धन संपत्ति संभव से जन की धन की जन प्रश्न कर महाराज आम धन संपत्ति दरकार ना कहीं से आमको मिल आमको दे दियो मंदिर को दे दियो मनकर जदि सुप्रा माता जी जदि तुम अधिक धन संपत्ति हो आमको दे दियो धन संपत्ति
ନିଶ୍ଚିତ ବଢିବ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି କଲା ବେଳେ କଣ କଲେ ମାନେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବଢିବ। ଏଟା ଶିଳ ପ୍ରପାତ ଭାବାତରେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଯିବ ସେ ତାର କେମିତି ବଢିବ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି? ମୁଁ ଆଉ କଣ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡୁଛି କେମିତି? ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଡୁନି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ, ବନପ୍ରସ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମରେ କି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଟା ବିଦ୍ୟା, ସେ କୋଉ ଆଶ୍ରମ ମାନେ ନା। ବିଦ୍ୟା କୋଉ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ଦଲାଇ ଲାମା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, PhD, ଡିଗ୍ରୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଗୁଡା ସବୁ କହୁଛି ଆଶ୍ରମ ମାନେ ନା, ସେ ତା ମତକୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ବଢିବ। ତେଣୁ ଏଇ ପୃଥୁ ମହାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ନା ନବମ ଅବତାର, ଲୀଳା ଅବତାର। ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ୱୟଂଭୂ ମନ୍ୱନ୍ତର କଥା। ସ୍ୱୟଂଭୂ ମନ୍ୱନ୍ତର ପ୍ରଥମ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ପୃଥୁ ମହାରାଜ ଆସିଥିଲେ। ଯୋଉଟା କହୁଛି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟଟା ହଉଛି କୋଉଟା, ଯୋଉଟା ଅଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତୀରରେ, ସେଇଟା କାଶୀ ନାଇଁ କାଶୀ କାହିଁ ହବ, ମନୁ କାହିଁ କହୁଛି କାଶୀ। ସେଟା ପ୍ରୟାଗରାଜ। ନାଇଁ ସେଟା ପ୍ରୟାଗରାଜ ନୁହଁ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳ, ସେଟା ହଉଛି ଆମର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନାଁ ହଉଛି କଣ? ଋଷିକେଶ। କଣ ତମେ କହୁଛ? ସେଟା ହଉଛି, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ସେଟା। ନାଗପୁର ଆଗକୁ ଯୋଉ ସେଇଟା, ସେ ପୁରା ଭାରି ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଆସିକି ଇଏ କରିଥିଲେ, ମାନେ କଣ ବେଶ କରିଥିଲେ, ସବୁ କିଛି କରିଥିଲେ। ସେଇଟା ବହୁତ ଉର୍ବରଶୀଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବହୁତ ଉର୍ବର ସେଇଟା ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ସ୍ୱୟଂଭୂ ମନ୍ୱନ୍ତର କଥା। ପୃଥୁମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ମନ୍ୱନ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚତୁଷଣ ଠାରୁ ପୃଥୁ ମହାରାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୟଂଭୂ ମନ୍ୱନ୍ତର ଅବତାର ଚତୁଷଣ ଠାରୁ ପୃଥୁ ମହାରାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଅବତାର ସବୁ ସ୍ୱୟଂଭୂ ମନ୍ୱନ୍ତର ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ ଚତୁଷଣ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ତୁଲନା ମାତାଜୀ, ଚତୁଷଣ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଚାରିକୁ କାହିଁକି ଚତୁଷଣ କୁହାଯାଏ? ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନାମ ପୂର୍ବରୁ, ନା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ସନ୍ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚତୁଷଣ କୁହାଯାଏ। ଚତୁଷଣ ଠାରୁ ପୃଥୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ସ୍ୱୟଂଭୂ ମନ୍ୱନ୍ତରର ଅବତାର, ପ୍ରଥମ ମନ୍ୱନ୍ତର ଅବତାର। କିନ୍ତୁ ଚାକ୍ଷୁଷ ମନ୍ୱନ୍ତର ଓ ବରାହ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ଆସିଥିଲେ। ବସ୍ତୁତଃ ପ୍ରତି ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ମତ୍ସ୍ୟାବତାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ମତ୍ସ୍ୟାବତାର ହେବା କଥା ହେବେ। ବେଦ ଚୋରି ହବ, ବେଦକୁ ସେପଟ ପଳେଇବ, ବେଦ ଆଣିକି ଆସିବେ, ଏସବୁ କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ କରିବେ। ପୁଣି ବେଦରେ ପୁଣି କଣ କରିବେ, ଋଷି ମୁନି ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ, ମତ୍ସ୍ୟାବତାର ହେଇକି ସବୁ ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କୁ ନୌକାରେ ବସେଇକି ବୁଲିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବା କଥା ହବ। ତେଣୁ ନବମ ଅବତାର ହଉଛି କଣ ନା ଋଷଭ, କଣ ହଉଛି ଇଏ ଯେ ପୃଥୁ ମହାରାଜ, ସତ୍ୟାବେଶ ଚାଲ ଯିବା। ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଦୋହନ କରି ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିଲା। ଦୋହନ ହେଲା, ପୃଥିବୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ମନୋରମ ହେଲା। ରାଜା ପୃଥୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ଦୁରାଚାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯୋଗୁଁ ସର୍ବତ୍ର ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟାପି ରହିଥିଲା। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଗଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଋଷି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ କେବଳ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାଜା ସିଂହାସନ ଚ୍ୟୁତ କରିଦେଲେ। ରାଜା ବା ଶାସକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ବା ପରମ ଧାର୍ମିକ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ହବ ଏବଂ ଆଉ କଣ କରିବେ ନା ଧାର୍ମିକ ହେବେ, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେବେ, ମନେ ରଖିବ। ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ। ଯେମିତି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୟାଳୁ ହବାର ଅଛି। ଜୀବେ ଦୟା ନାମେ ରୁଚି, ଯାହାର ନାହିଁ ସେ କେବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେନି। ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ଲୋକମାନେ ବି ଦାନୀ ହେବାର ଅଛି, ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବେ, ଦାନ ପ୍ରତିଗ୍ରହ ଆଦି ସବୁ କରିବେ, ନ କଲେ ସେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ
ଦେଖାଯାଏ ଯେ ରାଜା ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମାଜର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଗଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଋଷି ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଣ ତାଙ୍କୁ ସିଂହାସନଚ୍ୟୁତ କରିବା ଉଚିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ହବ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଗଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଣ ଅବଶ୍ୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ସେମାନେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଥାଏ କ'ଣ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରାଜ ସିଂହାସନ ବସନ୍ତି ରାଜ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନ ମହାରାଜ ପୃଥ୍ୱୀ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରକୃତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ କିମ୍ବା ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ ପୃଥିବୀକୁ ଗଣ କେବେ ହେଲେ ରାଜନୈତିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି ମହାରାଜ ପୃଥିବୀକୁ ଦୋହନ କରି ଅନେକ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ କେବଳ ଯେ ପ୍ରଜାମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଭଲ ରାଜାଙ୍କୁ ପାଇ ଖୁସି ହେଲେ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇଗଲା ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହବ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ରମଣୀୟ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ କିଛି ଅଭାବ ଅନାଟନ ରହିବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ନା ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ନୁହେଁ କାରଣ ପାପ ବାହାର ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଜାଗା ଖାଲି ବାସୋପଯୋଗୀ ହେଇପାରୁନି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସତ୍ୟଯୁଗ ମାନଙ୍କରେ ଚାରିଆଡେ ବାସୋପଯୋଗୀ ସମାନ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ସବୁ ପୃଥିବୀ ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଜଳ ଧାରଣ କରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଯିଏ ଯୋଉଠି ରହିଲେ ରହିପାରୁଥିଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଜ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ନାହିଁ କାରଣ ଅନେକ ଜାଗା ମରୁଭୂମିରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ବହୁ ଜାଗା ମରୁଭୂମିରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ରେଗିସ୍ତାନ ମରୁଭୂମି ନା ନାହିଁ କାହିଁକି ରେଗିସ୍ତାନ ସାଉଥ ମରୁଭୂମି ଅଛି କାହିଁକି ସେଟା ଅତ୍ୟଧିକ ପାପ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ପୃଥ୍ୱୀ ମାତା କ'ଣ ହଉଛି ଜାଗାରେ କ'ଣ ହଉଛି ମାନେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପୃଥ୍ୱୀ ମାତା ସବୁବେଳେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଥିଲେ ମନେକର ଆମର କହୁଛେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଗଲା ଯଦି ଦେଖିବେ ତ କୋରାପୁଟ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଡ଼ିକି ଯାଅ ଅନେକ ଜାଗା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି କାହିଁକି ନା କ'ଣ ନା ବାସ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ମଣିଷର ବାସ ଯୋଗୀ ନୁହେଁ କାହିଁକି ବାସ ନାହିଁ ନା ପାପର ଭାର ଯୋଗୁଁ ପୃଥ୍ୱୀ ମାତା ସେଠାରେ କ'ଣ କରୁନା ଜଳ ବର୍ଷଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସଠିକ ଭାବରେ ଜଳସ୍ତର ନାହିଁ ତ ଭୂମି ତଳେ ତେଣୁ ପୃଥ୍ୱୀ ମାତା ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ହବ ସେ ଖୁସି ହେବେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ଆଦି ସେମାନେ ବର୍ଷା ଠିକ ସେ କରିବେ ସମାନ ଭାବରେ ବର୍ଷା କରିବେ ରାତିରେ ବର୍ଷା କରିବେ ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଶସ୍ୟ ନିଦ ଭଲ ହୁଏ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ହୁଏ ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭାରି ସବଳ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ମିଳୁଛି ତା ଦେହରେ ଅନେକ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦେଇକି କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ରୋଗ ହଉଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ହଉଛି ତାପରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହଉଛି ରୋଗ ତେଣୁ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କର ହାହାନ୍ନ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚୁର ହଉଥିଲା ତାଙ୍କର ଅଧିକ କମ୍ ନଥିଲା ସେମାନେ ଅଭାବ ଅନାଟନ କିଛି ନଥିଲା ଆଉ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ବେଶୀ ଅଭାବ ଅନାଟନ ନା ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ଦେବ ସେ ସେତେ ନେବେ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମନା କରନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଗଲା ଆମର ହରିଭୋଜନ କରିବା ଦରକାର ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହବ 5ଟା ଜଣେ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ 500 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବି କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଦରକାର ନାହିଁ 50 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇବି ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଆଉ 450 ଏକର ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ବାଣ୍ଟି ହେଇଗଲା ଏଭଳି ଭାବରେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ବି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ରାଜା ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନ ମହାରାଜ ପୃଥ୍ୱୀ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରକୃତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ କିମ୍ବା ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବେ ହେଲେ ରାଜନୈତିକ ପଦ ନିମିତ୍ତ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି ମହାରାଜ ପୃଥିବୀକୁ ଦୋହନ କରି ଅନେକ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ କେବଳ ଯେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କଲେ ତାହା ନୁହେଁ କ'ଣ କଲେ ନା ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା କରିଦେଲେ ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଲା ଦେଖିବାକୁ ପୃଥିବୀ ଆକର୍ଷଣ ଲାଗିଲା ପୃଥିବୀ ଏହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମର ନବମ ଅବତାର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାପରେ 15 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ରୂପଂ ସ ଜଗୃହେ ମାସ୍ୟଂ
चाक्षुषोदधि संप्लुते चाक्षुषं दर्शम्पुते नाप्यरोप्य महिमम् अभ्यरूपं महिरं मज्जाम् आपत्त वैवस्वत मनु नमज्जाद्वैरापसुत्तमनु संगमद रूपं रूप रूपं रूप स स से से जगृहे जगुहे शिखरकले शिखरकले मत्स्यं मत्स्यं मत्स्यावतार मत्स्यावतार चाक्षुष 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 उदधि उदधि जल जल संप्लवे संप्लवे प्लावन प्लावन नाभि नाभि नौका द्वारा नौकाद्वारा आरोप्य आरुह्य आरोप करी आरोपकरी मही मही पृथ्वी पृथिवी मज्जाम मज्जां बढ़िथिबा परिथिबा अपात रक्षा कले रक्षा कले वैवस्वतन वैवस्वतं वैवस्वत वैवस्वतं मनु मनु मानव ଏଥିରେ ପିତା ମନୁ ମନୁମାନଙ୍କର ପିତାମହୀ ଅନୁମାନ ଅନୁମାନ ଚାକ୍ଷୁଷ ମନୁଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଳୟ ହେଲା ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଅତଳ ଜଳରେ ଡୁବିଗଲା ଭଗବାନ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଧାରଣ କରି ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ମନୁକୁ ଏକ ନୌକାରେ ଆରୋହଣ କରାଇ ରକ୍ଷା କଲେ ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ବୈବସ୍ୱତ ମନୁକୁ ସେ କଣ କଲେ ଗୋଟେ ନୌକାରେ ବସେଇକି ରଖିଥିଲେ ସାଇତିକି ରଖିଥିଲେ ଏଇ ହେଲା ଏଇ ମନୁତ ପୂର୍ବ କଥା ଚାକ୍ଷୁଷ ମନୁ ଶେଷ ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତ ମନୁତର ବୈବସ୍ୱତ ମନୁତର ସେତେବେଳେ କଣ କରିଥିଲେ ସେ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁକୁ ସେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ମନୁ ହେବେ ଭାବାର୍ଥ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ମୌଳିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ଶ୍ରୀପାଦ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାଳରେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ ନାହିଁ ତଥାପି ଚାକ୍ଷୁଷ ମନୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରେ ଯେଉଁ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ବା ପ୍ରଳୟ ହେଲା ତାହା ସତ୍ୟବତଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହାର ସତ୍ୟବତ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ମାଛ ଆସି ପଡିଲା ସେ ମାଛ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ହେଲା ହେଲା ତାକୁ ସେ ଜଳରେ ଛାଡ ତାପରେ ସେ କଣ କଲେ ନା ପ୍ରଳୟ ସମୟ ଆସିଯିବ ସେ ସମସ୍ତ ଔଷଧି ଏବଂ ମନୁକୁ କାହାକୁ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁକୁ ଆଉ ମୁନି ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କୁ ନୌକାରେ ବସେଇକିରି ଜଳରେ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ବୁଲି ଚାଲିଲେ ଗୋଟେ ସିଂହରେ ନିଜ ସିଂହରେ ବାନ୍ଧିଲେ ନୌକାରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉ ନିଜ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ବୁଲି ଚାଲିଲେ ତା ପ୍ରଳୟ ସରିଗଲା ତାପରେ ପୁଣି ସପ୍ତ ମନୁଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବିଷ୍ଣୁ ଧର୍ମୋତ୍ତର ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁରାଣ ହରିବଂଶ ଆଦି ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ ଦେଖିଲେ ତ ହରିବଲ ସେଠି କଣ କହିଲେ ସୁପ୍ରା ମାତାଜୀ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି ସିଏ ସୁପ୍ରା ମାତାଜୀ ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ ଅଛି ଅଛି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ କି ଭଲ କିରି ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀରେ କଣ ଅଡୁଆ ଅଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମନନ୍ତରରେ ମନୁକୁ ଶେଷ ସମୟ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ ନା କିନ୍ତୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ ଦେଖିଲ ତ ମତାନ୍ତର ମତଭେଦ ଦେଖିଲ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ ତାହେଲେ କଣ ଗ୍ରହଣ କରିବ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ ପ୍ରତି ମନୁରେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ ହେଲା ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଳୟ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ସେଇ ଯୋଉ ଆଙ୍କର ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଟୀକା ମାନେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଆମ ଇଏରେ ବୋଧେ ନାଇଁ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ମୂଳ ଟୀକାକାର ମୂଳ ଟୀକାକାର ହଁ ତ, ହଁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କରପନ୍ଥୀ ଲୋକ କିନ୍ତୁ କାଶ୍ମୀ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ମୂଳ ଟୀକାକାର ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ହୁଏନି କାଶ୍ମୀ କାଶ୍ମୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ମତକୁ ମାନୁଥିବ ଭୋଜନ କରୁଥିବ ଆଉ କାହାକୁ ମାନୁଥିବ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ମତକୁ ମାନୁଥିବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କାଶ୍ମୀ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ହୁଏ ନା ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ହୁଏ ମତଭେଦ ଜାଣିଲେ ତ ଏବଂ ସେ ଶିବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତାମୃତ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ ଏହା ଛଡା ନିଜର ଭକ୍ତ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେ ଏକ ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଧାରଣ କରିଥିଲେ ସେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାରାଜଙ୍କୁ କୃପା କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିଥିଲେ ସେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ ଏ ହଉଛି ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତେଣୁ ଗଲା ଦଶମରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଗଲା
हरे कृष्ण। प्रश्न अच्छी मैंने डाउट अच्छी ଏଇ ଯୋଉ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଂଶ କୁହାଯିବ ନା କଣ? ଏଠି ତ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କୁହାଯିବନି, ଅବତାର ଯୋଉ ଆମର କହୁଛି ସତ୍ୟାବେଶ, ଇଏ ତ ସତ୍ୟାବେଶରେ ଯିବେନି। ନା ନିଜେ ଭାଇ ମତ୍ସ୍ୟ ହେଇକି ଆସିଲେ ପରା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କାହାର? ସତ୍ୟାବେଶ ମାନେ କଣ? ସତ୍ୟାବେଶ 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 ଦେଇଥିଲେ ପାୱାର ପଟେନି କଣ ହେଲା ସେଗୁଡା ଏକ୍ସପାୟାର ହଉ ରହିବା ନା କଣ? ହରେ କୃଷ୍ଣ।